जय जगन्नाथ पिला माने आपण माने पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को आज आम मैंने वीडियो माध्यम आलोचना करवा युक्त 2 द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान पंचम अध्याय जोटा कि तुम मानकर हूँ कौन यूनिट 5 आधुनिकीकरण विषयटी। तो पिला माने चलते डेरी नक जल्दी जल्दी वीडियो करवा स्टार्ट। या पूर्व मुझे आलोचना करी औद्योगिकरण और शहरीकरण विषय। आज आम ये वीडियो माध्यम आलोचना करवा आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण क्या कहुए, तार संज्ञा कौन, आधुनिकीकरण कौन, से विषय आज आम ये वीडियो माध्यम आलोचना करवा। पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल टी नुआ कर देखुंत ताले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु और वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत निहाती भाव देखिए, जहाँफल कि आप सब जिन बुझी पारे। वीडियो मजे स्किप कले कि बुझा पड़ोनी, जहाँफल तुम मैंने हईराण पड़े। तो पे देख आम आरंभ करवा आधुनिकीकरण अर्थ। आधुनिकीकरण अर्थ कौन, मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन कौन। आधुनिकीकरण इंग्लिश टर्म टा कौन, मॉडर्नाइजेशन माने नुआ, आधुनिक आधुनिक माने नूतन नुआ है। व्यापक अर्थ रे जो प्रक्रिया फल पुरातन परिवर्तन घटी नूतन आविर्भाव हुए ताहाको आधुनिकीकरण कहुए। वास्तव देख आधुनिकीकरण क्या कहुए, व्यापक अर्थ माने सब अर्थ हूँ मेन अर्थ हूँ तार कौन ना, जो प्रक्रिया फल पुरातन परिवर्तन घटी नूतन आविर्भाव हुए। जो प्रक्रिया द्वारा पुरातन जिनसर अवसान घटे एक नूतन प्रक्रिया नूतन जिनसटी सृष्टि हुए ताहाको कौन कहुए, आधुनिकीकरण बोली कहुए। बुझिपार आधुनिकीकरण क्या कहुए। आउ गोटे अन्य अर्थ रे समाज रे पारंपरिक व्यवस्थार विकल्प रूप एक नूतन प्रक्रिया जन्म नेला आधुनिकीकरण होता है। यही आधुनिकीकरण भाव बा अर्थ संबंध रे समाज विज्ञानी माने भिन्न भिन्न मत पोषण कर भितर किए कौन सब कहते ना, सेमानक भितर अर्थनैतिक विकास और ज्ञान कौशल बहु प्रयोग मनस्तत्वविद माने एक विशेष प्रकार मनोवृत्ति चिंताधारा विश्वास और कार्यरीति को आधुनिकीकरण बोली मन करबा बेले से समाज विज्ञानी तथा नृतत्व विज्ञानी माने संरचनात्मक प्रविधिकरण प्रकार सहंतीकरण प्रक्रिया को आधुनिकीकरण प्रक्रिया रूप प्रकाश करते। तो पे प्रोफेसर डानियल लर्नर जी कि जन समाज तत्वविद प्रोफेसर डानियल लर्नर उनका मतरे आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया जहाँ द्वारा विकासशील समाजर साधारण वैशिष्ट्य गुड़ी को अपेक्षाकृत कम विकासशील समाज गुड़ी को ग्रहण करते। सार्वजनीन दृष्टिकोण सामाजिक घटना एवं ताहार मूल्यांकन प्रति युक्तवादी दृष्टिभंगी को सूचाउथिबा मानव जाति सहित संबंधित थिबा एवं पुनश्च कौनसी निर्दिष्ट देश बा कौनसी जाति बा कौनसी संस्कृति समूह निष्कृत होई समग्र मानव जाति सहित संबंधित। से पुनश्च मतव्यक्त करछन्ति जे आधुनिकीकरण हेउछि सांस्कृतिक प्रक्रिया रे एक प्रतिक्रिया जो सर्वव्यापकता तथा विवर्तनर गुण विद्यमान थाए। यही गुण गुड़िक अति मानवता और जातीयतार ऊर्ध्वरे रहिबा सहित आदर्श स्थानीय होता है। ताले पिला माने डानियल लर्नर कौन कहले, से एतिक जिनस कहते याको तुम मैंने मन रखिबो, ठीक अच्छे। तापर पिला माने नेक्स्ट देखिबा समाज विज्ञानी माने आधुनिकीकरण केतक निर्दिष्ट वैशिष्ट्य गुड़िक दर्शाई। पे ये देखा आधुनिकीकरण वैशिष्ट्य गुड़िक कौन कौन। प्रथम वैशिष्ट्य होची आधुनिकीकरण प्रथम वैशिष्ट्य होची एक जटिल एवं बहुमुखी प्रक्रिया। यही प्रक्रिया पारंपरिक और विविध तथा औद्योगिकरण
ନଗରୀକରଣ, ଧର୍ମାତୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 2 ହେଉଛି ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଏହା ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାଜରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 4 ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାରଣ ଅଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଏହା ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚକ୍ରାକାର ଗତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସର୍ବଦା ବିକଶିତ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଗଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେତେ 8 ନମ୍ବର ଗଲା। 9 ନମ୍ବର ଆସିବ। 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏହା ସମାଜର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ତଥା ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଛି। 10 ହେଉଛି ଏହା ଏକ କ୍ରମୋନ୍ନତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମାଜ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। 11 ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପାର୍ଥକୀକରଣ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକୀକରଣ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆଧୁନିକୀକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ଏକ ବିରୋଧୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 13 ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତଥା ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ। ସମାଜ ଉପରେ ଆଧୁନିକୀକରଣର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି? କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି କ'ଣ, ନଗରୀକରଣ ବା ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ। ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଫଳରେ ନଗରୀକରଣ ଓ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ନଗର ବିକାଶ ଘଟେ। ପରିବାର ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବାର ସଂରଚନାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଯୌଥ ବା ବିସ୍ତୃତ ପରିବାରରେ ବିଘଟନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ ସଂଗଠନ ଏକକ ପରିବାର ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପରିବାର ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଏ। ପରମ୍ପରାଜାତ ପରିବାର ଭଳି ଆଧୁନିକ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନର ଏକକ ନ ହୋଇ କେବଳ ଉପଭୋଗ କଲେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରଭାବରେ ମିଳୁନି।
ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ସୀମିତ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ମାନବବାଦ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବିଜ୍ଞାନ। ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଘଟିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ମାନବ ଜୀବନ ସରଳ ଓ ସୁଗମ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ରାଜନୀତି। ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବିଧ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଫଳରେ ପରମ୍ପରାଗତ ସମାଜର ରାଜତନ୍ତ୍ର, ବଂଶଗତ ମୁଖିଆ ପ୍ରଥା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅବସାନ ଘଟିଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ସର୍ବଦୂତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଅଛି। 6 ନମ୍ବର ଜନବିବରଣ। ବିଶ୍ୱର କେତେକ ଜନସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପରିବେଶ ମୃତ୍ୟୁହାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ଜୀବନାବଧି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହିପରି ଆଧୁନିକୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ ପାବଚ୍ଛରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବାକୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲେ ସମାଜର ଆବାଦ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଧର୍ମ। ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଧର୍ମୀୟ ସଂରଚନା ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗତ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକରେ ପାର୍ଥକୀକରଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ଧ ନ ହୋଇ ଯୁକ୍ତିବାଦ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗେ। 9 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଗଠନ। ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ପାର୍ଥକୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମାଜର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଓ କଳା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜ ସରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ସମାଜର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। 10ରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଆଧୁନିକୀକରଣ ଫଳରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯଥା ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଶ୍ୱାସ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ମାନବବାଦ, ବାସ୍ତବତା ଇତ୍ୟାଦିର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏହିପରି ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ତୁମମାନେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ସବୁ ତୁମର ଗୋଟେ ନୋଟ୍। ଏଇଟାର ନୋଟ୍ର ଚାପ୍ଟର ଥିଲା କ'ଣ? ଆଧୁନିକୀକରଣର ଅର୍ଥ, ସଂଜ୍ଞା ଓ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ତୁମମାନେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜଗତୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଜଗତୀକରଣ ପଢ଼ିବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ଯେଉଁଠି ବୁଝିପାରିଲନି ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଦେବି। ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।